Hi all, welcome to once. So, we will KTU question paper and the solution program start. So, we will look at the paper linear integrated circuits, that is S5 electronics and communication engineering paper linear integrated circuit, and the subject code is ECT 301. So, let's start. So, we will look at the question paper December 2022 question paper and 2019 scheme. Subject code we already parno ECT 301. Marks total marks is out of 100 and the duration of exam is 3 hours. 3 hour exam is 100 marks total. So, we in the first module before that we exam pattern question paper pattern part A and part B part A 10 questions 10 questions 2 questions from each module 2 questions mark 3 mark questions and part B again 5 modules questions you choose an option 14 marks questions subdivision possibility okay. So, we question syllabus module 1 in the syllabus. So, operational amplifiers and differential amplifiers are module 1. So, operational amplifiers are 741 IC. Op-amp 741 IC details first module. Op-amp in the block diagram, ideal characteristics, equivalent circuit, open loop configurations, voltage transfer curve. Differential amplifiers. Differential amplifiers again and the configurations using BJT, DC analysis, SC analysis, then constant current bias, constant current mirror circuits. The module 1 okay, so part 1 question paper and part 1 part A 2 questions and then questions 2022 question paper first question what are the ideal characteristics of an op-amp? Define slew rate. Explain its significance. Okay, basic question op-amp op-amp characteristics ideal characteristics slew rate so etra mark 3 mark question so this just list out ideal characteristics mention similar question practically op-amp details op-amp characteristics. Okay, so first question so ideal characteristics of an op-amp. So, these are the main characteristics and input resistance, output resistance, gain, bandwidth, slew rate, common mode reduction ratios. These are the main characteristics. So, input resistance is op-amp ideal value input resistance is very high, and whereas the case of output resistance is minimum. Ideally, 0 mention. But the reason suppose op-amp is a voltage amplifier. Voltage amplifier representation normally. So, normally a voltage amplifier representation is so, in this case, we have op-amp. Op-amp is a voltage amplifier. So, we apply voltage this resistance across. That is, we pass the resistance input resistance. The source resistance is voltage R across. So that means R is very low automatically R very high that is approximately equal to infinity. Ideally infinite consider R output output resistance. Output resistance output resistance that E resistance should be very low. Output output voltage input in across input voltage output E resistance op-amp
വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടുതലും, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഫൈനൈറ്റും, ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറവും, ദാറ്റ് ഇസ് ഐഡിയലി കേസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് 0 എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് CMRR? CMRR എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ എഫക്റ്റീവ്ലി ദ ഓപ്പ് ആംപ് റിജക്ട്സ് കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽസ്. ഇപ്പോൾ കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽസ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ്ലി അത് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് CMRR പറയുന്നത്. സോ CMRRും ഭയങ്കര ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ CMRR എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? CMRR is equal to differential gain by common mode gain. So common mode gain എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയാലും മാത്രമാണ് ഈ CMRR വാല്യൂ വെരി ഹൈ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ്? ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്. ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഞ്ച് ടു വിച്ച് ദ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന റേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്. അത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓവർ വിച്ച് ദ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഗെയിൻ ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അതാണ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഹൈ തന്നെ ആയിരുന്നാൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ഗെയിൻ എന്തോരം കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് വരുന്നത്. സോ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ബേസിക്കലി 3 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ സ്കോർ 3 മാർക്സ് ഈസിലി. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഡിഫൈൻ സ്ലൂ റേറ്റ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. സോ സ്ലൂ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്ലൂ റേറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി the maximum rate of change of output voltage with respect to time. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ, അതായത് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ശരിക്കും സ്ലൂ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ എഫക്റ്റീവ്ലി, അതായത് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് നമ്മളെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിന്, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ഹൗ എഫക്റ്റീവ്ലി ആണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ മാറ്റം വരുന്നത് എന്നാണ് സ്ലൂ റേറ്റ് ആക്ച്വലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so slew rate expression എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്നത്? Slew rate is given by dV by dt. Okay, so the maximum എന്നുള്ള കേസ് ആണ് സപ്പോസ് പറയുന്നത്. സോ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇത് അതിലും മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്രസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ്. അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ വോൾട്ട് ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്. ആൻഡ് ഫോർ എ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓപ്പ് ആംപ് ഇറ്റ് ഇസ് 0.5 വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്. സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് സ്ക്വയർ വേവ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻപുട്ട് സൈഡിലെങ്കിൽ അതിലെങ്ങനെയാണ് സ്ലൂ റേറ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക? ഈ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ കിട്ടുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വിത്ത് ആൻ ആംപ്ലിഫൈഡ് ഗെയിൻ ആയിട്ട്, അല്ലേ? സോ ഇതില് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടണം എന്നില്ല, അതിലൊരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൂ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി ഈ സ്ലോപ്പ്, ഈ സ്ക്വയർ വേവിന്റെ ഈ സ്ലോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൂ റേറ്റ് വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളിത് എഴുതാനായിട്ട്. സോ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഈ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ലൂ റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് സ്ക്വയർ വേവിന്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനൊരു ചെറിയ ഡെറിവേഷൻ, അതായത് ചെറിയൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്, സ്ലൂ റേറ്റിന് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. സോ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഡെറിവേഷൻ പോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം, എഴുതാം. That is, suppose your input signal is a sinusoidal wave. Sinusoidal wave എന്ന് പറയുന്നത് Vi of t is equal to Vm sin 2 pi ft എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കും. ഒരു സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽ ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻപുട്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? സ്ലൂ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, സ്ലൂ റേറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ dV by dt. സോ ഇതിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ചെയ്താൽ Vm, ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ Vm. പിന്നെ എന്താണ് Vm എന്ന് പറയുന്നത്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്, നമ്മുടെ സിഗ്നലിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് Vm. സോ Vm സൈനിനെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് കിട്ടും? യു വിൽ ഗെറ്റ് cos 2 pi into 2 pi f. സോ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് Vm 2 pi f cos 2 pi ft. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്? മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച്. നമുക്ക് സ്ലൂ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വേണം. സോ ഇതിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഈ കോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അറ്റ് ദ ടൈം 1. ഈ cos 2 pi ft എന്ന് പറയുന്നത് 1 എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അത് മാക്സിമം ആവുന്നത്, അല്ലേ? സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 pi ft ആസ് ദ സ്ലൂ റേറ്റ്. ഓക്കെ,
So this is the answer for the second one. That is define slew rate and give its significance. Okay. Next നമുക്ക് part B നോക്കാം. So part B ല first question എന്ന് പറയുന്നത് 11th one നമുക്ക് subdivisions ഉണ്ട്. Direct 14 അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന. A question 7 മാർക്കും B question 7 മാർക്കും എന്നുള്ള subdivision ആയിട്ടാണ് part B ൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന module 1 ൽ. So part B ലെ first question എന്ന് പറയുന്നത് derive CMRR input resistance, output resistance of a dual input balanced output differential amplifier configuration. And second part എന്ന് പറയുന്നത് how a constant current bias circuit can be used to improve the CMRR of a differential amplifier. Then 12th question ലും again subpart ഉണ്ട്. അതിലെ first question എന്താണ്? Draw the block diagram of an op-amp and explain the functions of each block. And B part എന്ന് പറയുന്നത് equivalent circuit of op-amp and explain the voltage characteristics of an op-amp. Direct നമുക്ക് സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ബിയിൽ 14 മാർക്സിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ കോൺഫിഗറേഷൻ, അതിന്റെ തന്നെ ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻസ്, അതൊക്കെ CMRR, ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള ടിപ്പിക്കലി ചോദിക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ എക്സ്പ്രഷന്റെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കറന്റ് ബയസ് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇംപ്രൂവ് CMRR. പിന്നെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഓപ്പാമ്പ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഓരോ ബ്ലോക്കിന്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ കർവ്. സോ നമുക്ക് പാർട്ട് ബിയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. സോ ബിഫോർ നമുക്ക് ആ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് I will just mention what is a dual input balanced output differential amplifier. So differential amplifier എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗെയിൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഇൻ പ്ലസ് മൈനസ് വി ഇൻ മൈനസ്, അതായത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലും കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗെയിൻ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിനെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര രീതിയിൽ കോൺഫിഗറേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്? 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ഏതാണ്? ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട്, ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് അൺബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട്, സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട്, സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന 4 subdivisions possible ആണ് for 4 configurations possible ആണ് for a differential amplifier. Okay, so നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? dual input balanced output. Okay, dual input balanced output, and so that means you have 2 inputs and a balanced output. So this is the circuit to represent a differential amplifier. So differential amplifier നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും you have 2 transistors Q1 and Q2 and 2 input resistance RS1, RS2 and input voltages V1, V2. Okay, and 2 resistance collector across 2 resistance and RC, RC2. Okay, so dual input എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം 2 inputs ഉണ്ട് and it is represent V1 and V2. അത് എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട്. പിന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെയാണ് എടുക്കുന്നത്? കളക്ടർ ടെർമിനലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. 2 ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളക്ടർ ടെർമിനലിന് അക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദീസ് 2 ടെർമിനൽസ്, ഈ 2 ടെർമിനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ. ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്താണ്? ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. ഏതിൻ്റെയൊക്കെ? CMRR, റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത്. സോ അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ അറിഞ്ഞിരിക്കണം? യു ഷുഡ് ഗോ ഫോർ AC അനാലിസിസ്. നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ AC അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് എല്ലാം, അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് AC അനാലിസിസ് ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ എന്താ അറിയേണ്ടത്?
ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ Q1നെയും Q2നെയും നമ്മൾ T മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ RE- മോഡൽ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഫോർ AC analysis, you should replace this transistors Q1 and Q2 with the equivalent T model അല്ലെങ്കിൽ RE മോഡൽ. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് പ്ലസ് BCCയും മൈനസ് BCCയും നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് CMRR. ഓക്കെ, സോ CMRR എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ പാർട്ട് എയിൽ നോക്കിയതാണ്. AD by AC അല്ലെ? CMRR എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗെയിൻ വിത്ത് കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ. സോ ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് CMRRനെ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട്, അതായത് രണ്ട് ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് കോമൺ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് വരക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ AC കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്? ഒരൊറ്റ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, V1 എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും കൂടി ഷോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് കോമൺ മോഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് AD കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ. അതായത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടാവും, V1ഉം V2 എന്നുള്ള കോൺഫിഗറേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നേരത്തെ എവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് T മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ RE മോഡൽ മാറ്റുന്നത്. ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മോഡലിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. സോ ദാറ്റ് മോഡൽ ഇസ്, നമ്മൾക്കത് റീഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ദിസ് റെപ്രസെന്റ്സ് യുവർ, സോ ഇത്രയും പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് പകരം വരുന്നത്. ദിസ് ഇസ് യുവർ Q1 and this is Q2. ഓക്കെ അല്ലേ? ഒരു T ജംഗ്ഷൻ പോലെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഈ മോഡൽ. യു ഹാവ് എ സോഴ്സ്, കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് RE എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ RE- എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് വരും? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ്, സോറി തെർമൽ വോൾട്ടേജ്. ഈ VT എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ തെർമൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ എമിറ്റർ കറണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ കൂടി പോകുന്ന എമിറ്റർ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ RE മോഡലിൽ RE- എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഒരു പാത്തിൽ, അതായത് KVL അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ സെക്കൻഡ് ലൂപ്പ്. ഈ രണ്ട് ലൂപ്സിൽ നമ്മൾ KVL അപ്ലൈ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വരിക? VS1 is equal to RS1 ഇൻറ്റു ഇതുവഴിയുള്ള എന്താണ് ആ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് IB1 ആണ്. സോ RS1 ഇൻറ്റു IB1 പ്ലസ് ഇതിലുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് IE ഇൻറ്റു RE- പ്ലസ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ അക്രോസോ ഈ എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് RE എന്ന് പറയുന്ന എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ അക്രോസ് രണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? ഈ IB1, ദിസ് ഇസ് IE1, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് IE2. സോ ഈ IE1ന്റെ IE2ന്റെ സം ആയിരിക്കും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് IE1 പ്ലസ് IE2 ഇൻറ്റു RE. സോ അങ്ങനെയാണ് ആ ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും? VS2 is equal to IB2 RS2 plus RE- IE2 plus RE IE1 plus IE2. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇപ്പൊ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്ലൈയിങ് KVL നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. സോ നമുക്കറിയാം ഫോർ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താണ് IBയും ബീറ്റയും ബേസ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു IC by IB.
So you are having a beat, നമുക്ക് അതിപ്പോ ബീറ്റ് IB1 ടേംസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം. സോ IB1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? IC1 by beta and IB2 is equal to IC2 by beta. So ഈ equations എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാ. Okay, so this becomes your third equation. So you know this, for a differential amplifier, transistor will have a higher beta. Current gain എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികം കൂടുതലാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? You can approximate this collector current as emitter current. So IE is equal to IE when beta is very high. So അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ IC1 എന്ന് പറയുന്നത് that is equivalent to IE1. Okay, so IE1 by beta, IB2 is equal to IE2 by beta. ഇനി ഈ കളക്ടറിന്റെ ടേംസിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ എമിറ്ററിന്റെ ടേംസിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഇതിനി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. സോ യു ക്യാൻ റീറൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് IB1. ഇത് രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതാവുന്നതാണ്. സോ നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് നമുക്ക് ഇനി ഈ വാല്യൂ, ഈ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് IB1 എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ IEയുടെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാറ്റി എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും? നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ്, അതായത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത് VS1 is equal to IE1 by beta, അതായത് ഈ IB എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി IE1 by beta എന്നുള്ള ടേംസിലേക്ക് മാറും. സോ IE1 by beta into RS1 plus IE1 RE dash plus RE IE1 plus IE2. ഓക്കെ, അതേപോലെ VS2 സെക്കൻഡ് സോഴ്സിന്റെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതും, അതായത് IE2ന്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും? IE2 by beta into RS2 plus IE2 RE dash plus RE IE1 plus IE2. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അഗെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഹയർ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ? സോ വെരി ഹയർ വാല്യൂ ആസ് വെൽ ആസ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ. നമ്മൾ പാർട്ട് എയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഐഡിയൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഈ സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ്, നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ട സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ മീൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ആ കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഒപ്പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജിലുള്ളത് ഒരു ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് ഈ RS എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറവാണ്. സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് വെരി ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെയധികം ലോ ആണ്. ആ കേസ് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ, സോ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് കേസ് നമുക്ക് പറയാം ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസസ് വളരെയധികം കുറവാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 0 ആൻഡ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹയർ വാല്യൂ ആണ്. സോ 1 by something ഹൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു 0. സോ യു ക്യാൻ നെഗ്ലക്ട് ദിസ് ടേം. ഓക്കെ, സോ VS1ലും VS2ലും ബീറ്റയും ഈ RS1 ഉള്ള ടേം നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. സോ എന്ത് പറ്റും? ഈ ഇക്വേഷൻ അഗെയിൻ നിങ്ങൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക. ഏത്? ഇനി വരുമ്പോഴുള്ള ഈ ടേം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വരും? IE1 RE dash plus RE IE1 plus IE2. ഓക്കെ, സെയിം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഹയറും ഇത് വളരെയധികം കുറവാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇക്വേഷൻസ്, അതായത് നമ്മുടെ സോഴ്സിന്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വിൽ ഗെറ്റ് changed as VS1 and VS2 as നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ ഇക്വേഷൻ ഇനി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഇതാണ് and not it as 4 and 5 ഇക്വേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇനി നമ്മൾ ഈ IE2നെ ഈ അതായത് ഫിഫ്ത്ത് ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ IE2ഉം കണ്ടുപിടിക്കുക. അതേപോലെ IE2 കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ IE1, നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കറണ്ട് ആണ് ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജിലേക്ക്, അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? യു ഷുഡ് കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണ്. സോ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കറണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ IE1ഉം IE2ഉം VS സോഴ്സ് വോൾട്ടേജസിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി. ഇനി നമ്മൾ വേണ്ടത് എന്താണ്? IE1ന്റെ I2ന്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റണം. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിഫ്ത്ത് ഇക്വേഷൻ നിന്ന് IE2 ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ IE2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ IE2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? VS2 minus IE1 RE by RE dash plus
RE. So make this as your sixth equation. So നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് IE2 എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഈ IE2ന്റെ ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി ഏതില് ഈ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഫോർത്ത് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കറിയാം IE1 ഉണ്ട്, IE2 ഉണ്ട്, രണ്ടും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു അൺനോൺ ടേംസ് ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ VS2 ന്ന് നമ്മൾ IE2ന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി. ആ IE2ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫോർത്ത് എക്സ്പ്രഷൻ, അതായത് VS1ന്റെ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്ത് വരും, IE1 into RE plus RE, this is RE dash plus RE plus VS2 minus IE1 RE the whole divided by RE dash plus RE into RE അല്ലേ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ, അതായത് സോഴ്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ only one current expression, അതായത് കറണ്ടിന്റെ ഒരൊറ്റ ടേംസിലേക്ക് മാറി IE1ന്റെ ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു എല്ലാം. ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, ഇനി ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ത് കിട്ടും, ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് IE1 RE dash plus RE the whole square plus ഇനി ഈ ടേം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ വരിക, താഴെ ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടാവും. അഗെയിൻ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട്, RE dash പ്ലസ് RE. സോ അത് വീണ്ടും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് IE1 എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഈ IE1ന്റെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം, IE1ന്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ VS1 into RE dash into RE എന്നാകും. പിന്നെ ഇത് അഗെയിൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് IE1 കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നോക്കാം. സോ അത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക, ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ രണ്ട് IE1 എന്ന് പറയുന്ന ടേംസ് കോമൺ ഉണ്ട് അല്ലെ. സോ IE1 കോമൺ എടുത്താൽ RE dash plus RE സ്ക്വയർ മൈനസ് RE സ്ക്വയർ പ്ലസ് പ്ലസ് VS2 into RE. സോ ഇനി എന്താണ്, ഇനി അഗെയിൻ നമ്മൾ IE1ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുകയാണ്. സോ VS1 into RE dash plus RE മൈനസ്, അതായത് ഈ ടേം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി, മൈനസ് VS2 into RE by RE dash plus RE the whole square minus RE square. Okay, so this is your main equation for IE1. So IE1 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വേണ്ടത്, IE2. നമുക്കറിയാം IE2 നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. IE2 വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. IE2 എന്ന് പറയുന്നത് VS2 മൈനസ് IE1 RE by RE dash plus RE. സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു IE1ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജസിന്റെ ടേംസിൽ നമുക്കൊരു IE1ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഈ സിക്സ്ത് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് IE2 കിട്ടും. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ IE2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും, VS2 മൈനസ് VS1 into RE dash plus RE minus VS2 RE by RE plus RE dash plus RE the whole square minus RE square the whole bracket la RE കൂടി ഉണ്ടാവും. Okay, so this is your current equation for the whole divided by ഈ ടേം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലെ, നമുക്ക് IE1ൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം ഇല്ലേ. സോ ആ ടേം നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ IE2ന്റെ ടേംസിൽ നമുക്കിത് IE2ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ യു ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് ദിസ്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അഗെയിൻ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, VS2 RE dash plus RE the whole square minus RE square. അതായത് ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, പിന്നെ മൈനസ് VS1 into RE dash plus RE, ഈ RE എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു, RE മൈനസ് VS2 RE square the whole divided by ഇപ്പൊ എന്താ വരിക, RE dash plus RE the whole square minus RE square into ഈ ടേമും കൂടി വരും അല്ലേ, RE dash plus RE. ഓക്കെ, സോ ഇതെന്താണ്, VS സോഴ്സിന്റെ ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ IE2ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ മാറ്റുകയാണ്. ഇനി ഇതൊന്നും ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് VS2 into RE dash plus RE the whole square plus VS2 RE square minus VS1
into RE dash plus RE into RE minus VS2 RE square the whole divided by RE dash plus RE the whole square minus RE square into RE dash plus RE. Okay. ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആക്കി കളയാം അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് VS2 RE square and this is negative VS2 RE square. So the our terms will get cancelled. So ഇനി ഇതെന്ത് വരും? ഇനി ഇതൊന്ന് rearrange ചെയ്താൽ you can write it as VS2 into RE dash plus RE minus അല്ലേ? ഈ രണ്ട് ടേം പോയി. ഇനിയുള്ള ടേം എന്താണ്? മൈനസ് VS1 RE. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? സോ ഇതിന്റെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ടേം കോമൺ ആണ്. സോ നമ്മളത് കോമൺ എടുത്തിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, RE സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇവിടെ ഒരു RE സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. VS2 into RE dash plus RE. ഈ RE plus RE dash plus RE എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മൾ കോമൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടിലുള്ളൂ. ദെൻ ബാക്കി വരുന്ന ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് VS1 RE. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ടേം നമ്മൾ കോമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒന്നും ചേഞ്ച് ഇല്ല. സോ RE dash plus RE the whole square minus RE square into RE dash plus RE. ഇതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു വരിക. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ചെയ്യാ? നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ദിസ് അല്ലേ? സോറി, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് സെയിം ടേംസ് അല്ലേ? ഇത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോവും, ഇതും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോവും അല്ലേ? സെയിം ആയതുകൊണ്ട് സോ നമുക്ക് ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് VS2 into RE dash plus RE minus VS1 RE by RE dash plus RE the whole square minus RE square. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇനി ആക്ച്വലി വേണ്ടത് വോൾട്ടേജിലാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? സോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട്. സോ മാർക്ക് ദിസ് ആസ് B. IE2 എന്ന് പറയുന്നത് B എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി. സോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഇതായിരുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ട Vout എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അല്ലേ? സോറി, Vout എടുക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് Vout എടുക്കുന്നത്. സോ Vout എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? VC2 മൈനസ് VC1. സോ VC2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ദാറ്റ് ഇസ് IC2 into RC അല്ലേ? ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് RC ആണ്, അവിടെയുള്ള കറണ്ട് IC ആണ്. This is your second transistor, Q2 അല്ലേ? സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. സോ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും IC1. So this is your second transistor. സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ IC2 RC2 ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1ഉം RC1ഉം I1ഉം. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറന്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് വരുന്നത്. സോ VC2 മൈനസ് VC1, അതായത് Vout എന്ന് പറയുന്നത് VC2 മൈനസ് VC1 ആണ്. അവിടെ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക. ദാറ്റ് ഇസ് IC2 into ICRC എന്നുള്ള ടേംസിലേക്ക് അത് മാറ്റി. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ്, നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് RC കോമൺ എടുക്കാം അല്ലേ? സോ RC into IC1 മൈനസ് IC2. സോ ഈ IC1ഉം IC2 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഹയർ വാല്യൂ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ദിസ് IC ആസ് IE. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം RC into IE1 മൈനസ് IE2. സോ ഇവിടെ ഈ IE1ഉം IE2നും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെറിവേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് IE1ഉം IE2ഉം ആദ്യമേ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഈ Vout ഉണ്ട് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇപ്പം അറിയാം IE1ഉം IE2 എന്താണ്? IE1ഉം IE2 നമ്മുടെ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജിന്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? AD ആണ് വേണ്ടത്, ഗെയിൻ അല്ലേ? ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗെയിൻ AD എന്ന് പറയുന്നത് Vout by Vin ആണ്. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ Vout by Vin എന്ന് പറയുന്നത് V1 മൈനസ് V2 ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ഈ IE1ഉം IE2 എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജിന്റെ ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? എല്ലാം സോഴ്സ് വോൾട്ടേജസിന്റെ ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതാണ് ഇനി നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ Vout is equal to RC into IE1 മൈനസ് IE2. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? IC1 മൈനസ് IC2 ആയിരുന്നു. IC1നെ നമ്മൾ IEയുടെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. സോ IC1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഇക്വലന്റ് ടു ICE എന്ന് പറയുന്ന ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി. സോ നൗ
RC into IE1 minus IE2 ആണ് V ഔട്ടിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. സോ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ IE1ഉം IE2ഉം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും നമ്മൾ എയും ബി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് IE1 എന്ന് പറയുന്നത് VS1 into RE dash plus RE minus VS2 RE the whole divided by RE dash plus RE the whole square minus RE square minus VS2 RE dash plus RE minus VS1 RE the whole divided by RE dash plus RE the whole square minus RE square. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, ഇനി നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, that is VS1 into RE dash plus VS1 RE minus VS2 RE. ഈ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് അല്ലെ, കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം. സോ അത് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും യു വിൽ ഗെറ്റ് VS1 RE dash പ്ലസ് VS1 RE മൈനസ് VS2 RE. പിന്നെ എന്താ ചെയ്തേ, പിന്നെ ഈ ടേം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. അതായത് എഗെയിൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് VS2 RE dash then VS2 മൈനസ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, സോ മൈനസ് VS2 RE plus VS1 RE the whole divided by RE dash plus RE the whole square minus RE square. Okay, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ടേംസ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നില്ലേ, ഏതൊക്കെയാണ്, VS1 into RE, അതേപോലെ ഇവിടെയും ഒരു VS1 into RE. സോ അത് നമുക്ക് 2 times of VS1 RE എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ. അതേപോലെ വേറൊരു ടേമും കൂടി ഉണ്ട്, ഏതാണ്, ഈ ടേം അല്ലെ, VS2 RE എന്ന് പറയുന്നതും 2 പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് മൈനസ് 2 VS1 RE. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ചെയ്യാം, സോ ഇതിന്ന് 2 എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ്, RE എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് 2 times of RE into VS1 minus VS2. അതേപോലെ ബാക്കി റിമൈനിങ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാ, ഇവിടുത്തെ റിമൈനിങ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് VS1 into RE dash, പിന്നുള്ളത് മൈനസ് VS2 RE dash അല്ലെ. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് RE dash എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ എടുക്കാം. സോ RE dash കോമൺ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ വരിക, VS1 minus VS2. അതേപോലെ ഈ 4 ടേംസ് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 times RE VS1 minus VS2 ആണ്. സോ അതും ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഡിനോമിനേറ്റർ, സോ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ, ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം 2 RE dash plus RE the whole square ഉണ്ട്, മൈനസ് RE square. സോ ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, സോറി ഇത് സ്ക്വയർ, ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ബിക്കംസ് RE dash സ്ക്വയർ plus 2 times RE dash RE plus RE square minus RE. സോ ഇപ്പം എന്ത് പറ്റും, ഈ RE square എന്നുള്ള ടേംസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താ വരിക, ഒരു RE dash സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പ്ലസ് 2 RE dash RE. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇനി ഇതെങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം, ഈ രണ്ട് ടേംസ് ഇല്ലേ, ഈ VS1 minus VS2 VS1 minus VS2. സോ അത് കോമൺ എടുക്കാലോ, ആ കോമൺ എടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ വരിക, RE dash plus 2 times of RE into VS1 minus VS2 the whole divided by RE dash square plus 2 RE dash into RE. സോ ഡിനോമിനേറ്റർ ടേം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ. സോ ഇതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ RE dash സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു RE ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് RE എന്ന് പറയുന്ന ടേം കോമൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇത്രയും പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും, ദാറ്റ് ഈസ് RE dash into RE dash plus 2 RE, അങ്ങനെയല്ലേ വരിക. ഇതിന് നമ്മൾ RE dash, ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു RE dash ഉണ്ട്. സോ അത് കോമൺ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും RE dash പ്ലസ് 2 RE. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, സോ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്.
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് VS1 മൈനസ് VS2 ആക്കുക. ഇത് RE ഡാഷ് പ്ലസ് 2RE എന്ന് എഴുതുക. ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് RE ഡാഷ് കോമൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് RE ഡാഷ് പ്ലസ് 2RE. സോ ഇത് രണ്ടും ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും അത് സെയിം വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ക്യാൻസൽ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, നമുക്ക് വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് RC VS1 minus VS2 divided by RE dash അല്ലേ? ഇതാണ് ഇനി വി ഔട്ടിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു അല്ലേ? AD എന്ന് പറയുന്നത് വി ഔട്ട് ബൈ വി ഇൻ. വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് V1 മൈനസ് V2 നമ്മുടെ രണ്ട് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജിന്റെ ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ? ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജിന്റെ ടേംസിലേക്ക് ആയി നമ്മുടെ വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ഔട്ട് ബൈ VS1 മൈനസ് VS2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? ഇറ്റ് വിൽ ബി RC ബൈ RE ഡാഷ്. ഈ VS1 മൈനസ് VS2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് ആണ് VD. സോ വി ഔട്ട് ബൈ VD എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗെയിൻ. സോ CMRR കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഇസ് AD ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് AC. സോ CMRR കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ പാർട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്, അതായത് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തു. നമുക്ക് വേണ്ട AD എന്ന് പറയുന്നത് that is equal to RC by RE dash. Okay, so let it be. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്? AC. So AC എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? രണ്ട് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട്, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസ് കൊടുത്തു അല്ലെ? സോ കോമൺ മറ്റ് AC കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഗോ ഫോർ കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഡു ദ AC അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫൈനലി CMRR കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പറയണമെങ്കിലും നമ്മൾ സെയിം ഡയഗ്രാം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദിസ് വാസ് അവർ ഡയഗ്രാം. അതായത് V1ഉം V2ഉം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ രണ്ട് കളക്ടർ പോയിന്റ്സ് നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിനെ നമ്മൾ RE മോഡൽ വെച്ച് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു. ഇതാണ് നമ്മുടെ RE മോഡൽ. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് വിത്ത് RN വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. RN ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ദാറ്റ് വിൽ ബി, നമ്മൾ നോർമലി റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാ? റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് VS1ഉം ആൻഡ് I എന്ന് പറയുന്ന ഏത് കറണ്ട് ആയിരിക്കും? IB1 ആയിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത്. വിത്ത് ദ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ്, എന്താ കണ്ടീഷൻ എടുക്കേണ്ടത്? ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അതായത് VS2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷനിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ്. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. IE1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുന്നത്? VS1 ഇൻറ്റു RE ഡാഷ് പ്ലസ് RE മൈനസ് VS2 RE ബൈ RE ഡാഷ് പ്ലസ് RE ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് RE സ്ക്വയർ. ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന IE1 എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ IE1 എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് അതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് വേണ്ട RN എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? VS1 by IB1 by with the condition VS2 is equal to 0. ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക? നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ IE1 എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ബീറ്റയുടെ ടേംസിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? ബീറ്റയുടെ ടേംസിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? IE is equal to 1 plus beta times IB എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ, അതായത് IE1 എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ടൈംസ് IB1. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഇവിടെ IE1 എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ IB1 ആണ്. സോ ബീറ്റ IB1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ടേമിലേക്ക് ഇത് മാറും ഈ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്താണ്? RN ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. RN എന്ന് പറയുന്നത് VS1 by IB1 ആണ് അല്ലെ? സോ ഈ ടേംസിൽ, ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് IB1 ഉണ്ട്, VS1 ഉണ്ട്. സോ അതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? 2RE
ബീറ്റ. ഓക്കെ, ബീറ്റ ഇൻറ്റു 2 times of RE എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഫോർ RN. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസ്, ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് AC അനാലിസിസ് തന്നെയാണ്. സോ ദ സെയിം ഫിഗർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെ. ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റിലേക്കായിരിക്കും. സോ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലേക്ക്, അതായത് O എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ്? Okay, the resistance at the point O that is connected with respect to ground എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ RC ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലുള്ളത് RC ആണ്. ആ സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ കൺഫേം ഫ്രം ദാറ്റ് R out, അതായത് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു RC. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വാട്ട് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് Rin is equal to beta 2 times Re. Okay, and R out എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? That is equal to RC itself. അപ്പൊ ബീറ്റ വാല്യൂ ഭയങ്കര ഹയർ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ. ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹൈ വാല്യൂ ആണ്. സോ ദാറ്റ് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ഈ Rin എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഹൈ വാല്യൂ ആണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു ഓപ്പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ എന്താണുള്ളത്? ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും റെസിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ഒപ്പാമ്പിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഭയങ്കര ഹൈ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് RC, ആൻഡ് ഈ RC എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ മോഡ് വോൾട്ടേജ്. നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? ഇല്ല, നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് CMRRും ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ CMRR കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ? CMRR എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു AD by AC. സോ AD മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ AC എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ. അപ്പൊ കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനാലിസിസിൽ നമ്മുടെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷനിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടോ? നമുക്കറിയാം കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? നമുക്ക് ആ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ 2 സോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇനി ഒരു സോഴ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. സോ യു ആർ ഷോർട്ടിങ്, അതായത് രണ്ടും സിംഗിൾ വാല്യൂയിലേക്കായിരിക്കും, സിംഗിൾ സോഴ്സിലേക്കായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കോമൺ വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ Iin എന്ന് പറയുന്ന Vin എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോമൺ വോൾട്ടേജ് VCM. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസ് RE എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ വരിക? ഈ RE എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് 2RE എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലലി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ. 2RE എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലലി കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു RE എന്ന് തന്നെയല്ലേ വരുന്നത് അല്ലെ. പാരലലി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു RE. അപ്പൊ അതിന് നമ്മളൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി and this point be denoted with X. സോ ഈ പോയിന്റിലുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റിലുള്ള കറണ്ട്, അതായത് ഈ പാത്തിലുള്ള ഈ പോയിന്റ് X എന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള കറണ്ട് IX എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് IX 0 ആവുന്നത്? ബിക്കോസ് ഈ E1ഉം E2 എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനൽസ് സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് IX നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് 0. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അതിന്റെ അനാലിസിസ് നോക്കാം. സോ with IX is equal to 0, the connection between the two emitters can be eliminated. Okay, നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്തേ? നമ്മൾ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ RE ആയിരുന്നു, അത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു, 2 RE പാരലൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തു.
ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ IX എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള കണക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? കോമൺ വോൾട്ടേജ് ആണ്, അത് രണ്ട് സൈഡിലും കോമൺ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. RE എന്ന് പറയുന്നത് 2RE ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് കണക്ഷൻ ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് സിമെട്രിക് ആണ് അല്ലെ, സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ, ഇതെല്ലാം സെയിം ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് സിമെട്രിക്കൽ. സോ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹാഫ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ആ ഹാഫിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ RE മോഡൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കിവിടെ പോകുന്ന കറണ്ട് IE ആണ്. സോ IE എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? VCM by RE dash plus 2RE. ഓക്കെ ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് V out. നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ എഴുതാം. V out എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും V out CM, കോമൺ മോഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് CM വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് V out is equal to IC into RC. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് ബീറ്റ ഭയങ്കര ഹയർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ബീറ്റ ഹയർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? You can approximate this IC is equal to IE. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ IC-നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും IE വെച്ചിട്ട്. നമ്മൾ IE ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? VCM by RE dash plus 2RE. ഇനി അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? You will get VCM by 2RE plus RE dash into RC. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ V out CM by VCM is equal to RC by 2RE plus RE dash. ഈ VCM എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അവർ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് ACM, നമ്മുടെ കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ ആണ് ഈ കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് RC by 2RE plus RE dash. ഇനി നമുക്ക് കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് CMRR ഈസിലി കണ്ടുപിടിക്കാം. നമ്മൾ AD കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് RC by RE dash ആൻഡ് ACM എന്ന് പറയുന്നത് RC by 2RE plus RE dash. So you can easily find CMRR. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് CMRR എന്ന് പറയുന്നത്. So what you are getting for CMRR is 2RE plus RE dash by RE. So this is the final expression for CMRR. നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ 3 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. CMRR, ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് AC അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് നമ്മൾ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് RE മോഡലാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, RE ഡാഷ് മോഡലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. What is the question? How a constant current bias circuit can be used to improve CMRR of a differential amplifier. So CMRR നമ്മൾ പറഞ്ഞു, how effectively നമ്മുടെ circuit can reject common mode signals. അങ്ങനെയല്ലേ CMRR എന്ന് പറയുന്നത്. CMRRന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? നമ്മളിപ്പം ജസ്റ്റ് കണ്ടേ ഉള്ളൂ. CMRR is equal to AD by AC. അപ്പൊ CMRR ഇൻഫിനിറ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് കിട്ടണം. അപ്പൊ CMRR ഹൈ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? AC വാല്യൂ ഓൾമോസ്റ്റ് ലോവർ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് CMRR ഇൻഫൈനൈറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഐഡിയൽ കേസ് അനുസരിച്ച് അല്ലേ. അപ്പൊ AC എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. AC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുന്നത്? That is RC by 2RE plus RE dash. അത് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, AC equal to RC by 2RE plus RE dash. അതായത് നമ്മുടെ AC എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ, അതായത് കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ RE എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ നമ്മുടെ എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസിനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി ഈ RE എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ RE എന്ന് പറയുന്ന, അപ്പൊ AC എന്ന് പറയുന്നത് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. AC മിനിമം ആക്കണം. RE, സോ AC മിനിമം ആക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും RE എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ RE വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ആക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. RE എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ പ്രാക്ടിക്കലി ഹയർ വാല്യൂസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് 0 ആണ് കിട്ടണം. ഇത് 0 കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ RE എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് വരെ പോവാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ. എന്താ
like limitations like the transistor biasing point. നമുക്കറിയാം ക്യൂ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സിഗ്നലിൽ. സോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ബയസിങ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കൂടേണ്ടി വരും. ഈ RE വാല്യൂനെയൊക്കെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. RE വാല്യൂ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ ബയസിങ് പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നതും കൂടും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിപ്പ് സൈസ്, മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ചിപ്പ് സൈസ് ആണ്. ചിപ്പ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നതും കൂടും ഇഫ് RE വാല്യൂ ഇസ് ഹൈ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് CMRR ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അതായത് CMRR ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ മസ്റ്റ് ബി വെരി ഹൈ. ഫോർ ദാറ്റ് AC വാല്യൂ കുറയുകയും ചെയ്യണം. പക്ഷെ RE എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ, RE എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടാനും പാടില്ല. അപ്പൊ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. വൺ ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് ബയസ് ആൻഡ് കറന്റ് മിറർ സർക്യൂട്ട്. ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you can improve CMRR without disturbing the RE resistance. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ. AC 0 ആണെങ്കിൽ RE എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ടായിരിക്കണം. സോ പ്രാക്ടിക്കലി RE എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹൈ ആവാൻ പാടില്ല. സോ ഡ്യൂ ടു സം ലിമിറ്റേഷൻസ് ലൈക്ക് RE കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബയസിങ് വോൾട്ടേജിൽ അത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ ചിപ്പ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റേ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് ബയസ്, നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് ബയസിന്റെ കേസാണ്. സോ കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് ബയസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെ, ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഇതാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാലാണ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് ബയസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിലേക്ക് മാറുന്നത്? ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് നമ്മൾ ഈ RE എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ഗെറ്റ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഈ REക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇനി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള ഒരു R1 R2 ഉള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇനി REക്ക് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് RE നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതാണ് ദിസ് ആക്ച്വലി ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഗിവ്സ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് ബയസ്. സോ നമുക്ക് അതിന്റെ അനാലിസിസ് നോക്കാം. സോ ദിസ് ഫിഗറിൽ നമ്മൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. R1 R2 RE and this is a transistor. സോ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കളക്ടറിലേക്ക് വരുന്നത് IC3 എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫിഗർ ഷോസ് എ ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ബൈ യൂസിംഗ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് ബയസ് and the resistance RE is now replaced with a constant current transistor Q3. The DC collector current in Q3 can be established by these three resistance R1, R2 and RE. Okay, so first നമുക്ക് voltage divider rule use ചെയ്തിട്ട് ഈ പോയിന്റിനുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, സോ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ R1 by R2 plus R1 into VEE minus of VEE ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ VB3 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്. വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ റൂൾ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും VB3 എന്ന് പറയുന്നത് R2 by R1 plus R2 into minus VEE. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് VE3, വാട്ട് ഇസ് VE3? VE3 എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താ വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി VB3 minus VBE അല്ലെ. ഈ എമിറ്ററും ബേസും തമ്മിലുള്ള ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് VBE ആണ്. ഓക്കെ, സോ VB3 minus VBE3 ആയിരിക്കും. തേർഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 3 എന്നുള്ള ഡിനോട്ടേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ VE3 ഈക്വൽ ടു VB3 മൈനസ് VBE3. ഓക്കെ, സോ ഈ VB3 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടു അല്ലെ, R2 by R1 plus R2 into minus of VEE. ഓക്കെ, സോ അതവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? R2 by R1 plus R2 into minus of VEE minus VBE3. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് IE3 വേണം. വാട്ട് ഇസ് IE3? ഓക്കെ, IE3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് VE3 മൈനസ് ഓഫ് VEE by RE. അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്? VE3 minus of VEE by RE. So this is IE3. Okay, നമുക്കറിയാം ഈ IE3 എന്ന് പറയുന്നത് it's equivalent to IE3 is equivalent to IC3 if
നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് ബീറ്റ വാല്യൂ ഹൈ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് IC3 is equal to IE3. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ അപ്രോക്സിമേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റീറൈറ്റ് IC3 equal to IE3 is equal to ഈ VE3ക്ക് നമ്മളിവിടെ എന്താ കിട്ടിയേ, ഈ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ minus of R2 into VEE by R1 plus R2 minus VBE3 plus VEE the whole divided by RE. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ IC3 അല്ലെങ്കിൽ IE3 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ. സോ നമുക്കറിയാം ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ഇൻ സിമെട്രിക്കൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അല്ലെ. സിമെട്രിക്കൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും this IE1 is equal to IE2 അല്ലെ. നോക്കിക്കേ, ഈ IE1 എന്ന് പറയുന്നതും IE2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അത് ഈക്വൽ ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇങ്ങോട്ടല്ലേ പോകുന്നത്, ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം IE1 is equal to IE2 is equal to that is half of current flow through the third transistor collector അല്ലെ. തേർഡ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കളക്ടറിൽ കൂടി പോകുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഹാഫ് അല്ല ഇവിടെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം പോകുന്നത്. സോ IE1 equal to IE2 equal to IC3 by 2. ഓക്കെ, ഇനി അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ what you will get, IE1 equal to IE2 equal to IC3 by 2 ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ IC3യുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം, അത് by 2 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്, this is RE. Okay, 2 times of ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 2 എന്നുള്ള വാല്യൂ കൂടി വരും അല്ലെ. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഈ IC3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഫിക്സഡ് വാല്യൂ അല്ലെ. ഈ IC3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫിക്സഡ് ബിക്കോസ് എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ബേസിലേക്കോ എമിറ്ററിലേക്കോ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ Q3 എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ടും കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഈവൻ either at base അല്ലെങ്കിൽ either at the emitter side നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ടും സപ്ലൈ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് you can consider this I3 is fixed. Okay, so I3 fixed ആണെങ്കിൽ that means our Q3 which is a source of constant current for Q1 and Q2 of this differential amplifier. Okay, that means നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, I3 എന്ന് പറയുന്ന current through the collector of Q3 എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ this Q3 can act as a constant current source for this Q1 and Q2 of this differential amplifier. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, REക്ക് പകരം ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ CMRR ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ CMRR ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ 11th ക്വസ്റ്റ്യനിന്റെ ബി പാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. സോ വി ആർ വൈൻഡിങ് അപ്പ് വിത്ത് ദിസ് സെഷൻ നൗ. 12th ക്വസ്റ്റ്യനിന്റെ എ പാർട്ടും ബി പാർട്ടും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലായിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും. സോ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ്. താങ്ക് യു.